देखो सिक्खी के प्रचार में असीं आख रहे हैं अकाल तख्त सुप्रीम है, उनका हुक्म कोई नहीं मोड़ता। हुक्म कौन करने वाला है? एक सियासी व्यक्ति का बिठाया हुआ बंदा। तो जिस कौम का सिद्धांत ही गुलाम है वो कौम आज़ादी का प्रतीक में हो सकती है। और उस तो बाद जब तुसीं जथेदार नहीं रहे उदों तुसीं दसम ग्रंथ नूं एक कौम का मुद्दा ना समझ के एक जाती मुद्दा बना लिया। बिल्कुल नहीं। जिस ग्रंथ विचों मेरी कौम के सिद्धांत नूं वड्डा नुकसान पहुंचता होवे वो मेरा मुद्दा बन गया। मैं हजूर साहब भी गया, पटना साहब भी गया ताकि वो जथेदार आउन ते ये चीज़ां असीं बैठ के डिस्कशन करके अगे तोड़िए, पर वो ना आए। उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिता क्योंकि वो अपनी थावें इस नूं रखना RSS का अज भी सारे मनते हैं कि RSS का कंट्रोल पटना साहब से भी है, RSS का कंट्रोल हजूर साहब से भी। अज मसला दसम ग्रंथ का ले लीए तो वो ग्रंथ एक ऐसा है जिन्हों गुरु स्थापित करने की कोशिश क्यों है, उनके उत्ते गुरु लफज लिख दिता गया हैडिंग कापी ते। उनके नाल दसम ग्रंथ के नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर प्रकाश करके गुरुआई स्थान बना दिता गया। वो क्यों? अच्छा वैसे साहब एक गल ये भी दसो भी जो तुसी पेश होए हो उस वक्त तुसी अपनी फाइल लै गए, अपना स्पष्टीकरण लैके गए, तुसी अकाल तख्त साहब ते उत्थे जाके मत्था टेकिया, पर जथेदार चाहते सन कि वक्रे कमरे च गल करन, तुसी कमरे च नहीं गए, तुसी फाइल श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था टेक के उत्थे रख के आ गए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तुसी एक घमंड वाली गल की, एक एरोगेंस वाली गल। मैं श्री अकाल तख्त साहब का पुजारी हाँ, श्री अकाल तख्त की सेवा दे हाजिर होया। मैं किसी जथेदार नूं अकाल तख्त नहीं मनदा, उत्थे लिखिया होया सी कि अकाल तख्त अगे पेश होके स्पष्टीकरण दिओ। तुसी जे अकाल तख्त के जथेदार भी ढलेदार रहे तां तुसी अपनी नॉलेज लॉजिक के आधार पर रहे जिस तरह मैं दस्या, पर तुहाडा अपना कोई जाती धड़ा नहीं सी। और तुहाडे आलोचक भी ये कहंदे आ कि दर्शन सिंह बंदा बहुत वधिया धड़ा नहीं बनाउंदा, पर क्योंकि ਇਹਦਾ ਧੜਾ नहीं सी इस करके ਜਦੋਂ मुसीबत आई ਧੜਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ नहीं सी, ਧੜੇਬਾਜ਼ नहीं है, इस करके CRP ਦੀ प्रोटेक्शन ਲੈਣੀ ਪਈ। जिस आदमी ने भी धड़े नूं वड्डा करना होवे ना उस आदमी नूं अपनी ज़मीर गहने पाउणी पैंदी है। वो प्रबंधक अज धड़ियां दे विच बैठे ने जिहड़े इत्थे बैठे तुहाडे टोरंटो विच अंदर आके मैनूं मिल के जांदे ने, मेरे कोल टाइम लैंदे ने मिलण दा ते बाहर कहंदे ने जी असीं नहीं बुला सकदे, साडी मजबूरी है, साडा धड़ा ना नाराज़ हो जाए, साडे उत्थों गुरुद्वारे दी प्रधानी नहीं चली जाए। तो मेरे कहने का मतलब जिहड़े लोग धड़े पालन वाले ने, जिहड़े लोग पदवियां नाल संबंध रखते हैं, उन्हां दी ताकत नाल मैं किसी काम में सफल होवां तो मैनूं ये विश्वास है कि फिर मैं समझदा भी मेरे गुरु की ताकत छोटी है, उन्हां दी ताकत छोटी जो मैं नहीं समझ सकता। पर सब राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है, तुसीं मनदे हो? पहलां तो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नहीं जे ये बाहरों आईयां होईयां ते प्रचलित कीतियां होईयां गल्लां ने, पर फिर भी इनका अर्थ जिहड़ा है सिख धर्म के प्रचार खातर जो कुछ होना चाहिए सी हो नहीं सकिया। धुंदे वर्गे नौजवान आए, उन्होंने रस्ते भी अज दे मौजूदा जिहड़े जथेदार ने कीड़ के ला रहे हैं। मैनूं नहीं पता तुहाडी की ओपीनियन आ। मैं तो बड़ा स्पष्ट हाँ अपने विचारां दा कि प्रचार वो ਜਿਹੜਾ जीवन ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ करे। जिन्नी देर असी अपने प्रचार विच पारदर्शिता नहीं लियाउंदे, समझाण दा काम नहीं करते, बजाय हुक्मनामे जारी करन दे ते आर्डर सुनाण दे, उन्नी देर साडा सिੱਖੀ प्रचार आउण वाली जनरेशन ते इफेक्टिव नहीं हुंदा। सिख धर्म दे विच अकाल तख्त साहब दा रुतबा सब तो सुप्रीम ते उत्तम है, और ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਇਹ ਉਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ, ਸਮਝ ਸਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜਾਈਏ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਅਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਸਕਟ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਸਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਸਕਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਖਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਤਾਂ ਤੋਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸੁਥਰਾਪਨ, ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਜਾਏ ਉਹ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੌਮ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। RSS ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ RSS ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, RSS ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਖਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੋਨੋਂ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲਾਗੂ। ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਡਿੰਗ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਸੀ? ਜਿਹਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਤੈ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਮਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲਕਾ। ਮਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਕਾ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਲਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਰਾਧੇ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਮਕਸਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦਸਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਦਸਮ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਰੋਗੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਮਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦਵਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਕੇ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕੌਮ ਵੀ, ਦੱਸੋ ਆਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਕਮਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬੇ ਰਵਾਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਔਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ? ਨਿਰਾ ਸ਼ਸਤਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਰਾਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਿਰਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਅਵਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਇੰਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਹਿਤ, ਬੇਦਾਗ
ਜੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਐਜ਼ ਏ ਸਰੂਪ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਰੋਮ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਨ ਕਰਪਟ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੀ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਪਰਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਢਲੇਦਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਧੜਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ CRP ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਧੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਹਮਰਾ ਧੜਾ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸੰਭਾਈ, ਕਿसी तरह की या मित्र सुत नाल पाई, किसी तरह की या कुड़म सक्के नाल जोवाई, किसी तरह की या सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई, हमारा तड़ा हर रहा समाई, हम हरस्यों तड़ा कर किया। मेरा गुरु सच्चा है, मेरा रब सच्चा है, मेरी झोली उसने सच पाया है, मेरा इसे ਲਈ केवल ਤੇ केवल ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬੜੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਤੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਖਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਟੇਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਸਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੂੰਹ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੜਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਧੜੇ ਲਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਧੜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਜ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੜੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਦਲੇ ਮਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਚਲਾ ਸਕਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਧੁੰਦੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਈ ਢਿੱਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰੇ, ਧੜੇ ਬਣਾਵੇ, ਨਿਰੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੜੋਸੀ, ਚੰਗਾ ਵਤਨੀ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਟੀਚੇ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਉਹ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਦੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਵਰਕਨ ਤਾਂ ਸੋਗਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਣਾ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬਲੇਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।